नमस्कार। जय जगन्नाथ। 6 माण 8 गुंठ 21 परिच्छेद कटक सेशन जज कोर्ट। आज जज कोर्ट रे भारी भिड़। कचेरिया बजारी हटारी पर्यंत देखा धाई। कौन सी स्थान में बादीपाला हेले देखणाहारी माने जेपरी गाहाणिया मानक बेश बांधिबा आगरू जमी जाती सेहीपरि जण जण करी कचेरी पूरी गले। भारी भिड़ भारी गोलमाल। 2 जण चपरासी चप चप करी आहुरी गोलमाल बढ़ाउछंती। मफसलर जड़े मातकर जमीदार मनीष मारू मामलार चलाण होई आसीछि। मेजिस्टर साहेब दोहरा संप्रोद करथिले। 5 दिन है मकदमा चली। आज शेष विचार दिन। मामला ए पर्यंत पड़ी नाही। काली बुधवार बिलाती मेल जीव। साहेब माय डियर लेडी आरंभ करी चंचल चिठी खंड लिखि पकाउछंती। फौजदारी मामला पड़िले हाकिम साहेब बिलाती छापा कागज मेलाई बसंती किंबा चिठी लेखा आरंभ करती। पेशकार जिमा सबु कार्य। साहेब जमानबंदी कागज रे गारे गारे दस्तखत टाणी देबा आउ राय सुनाइबार मालिक। आज साहेबों को सबु कार्य हाथ में करने को हेबो, कारण आज साक्षी जनक इंग्राजी रे मध्य राय लिखा हेबो। आजिकार कारखाना सबु इंग्रेजीमय। साहेब मेंचाए छेपरे लफाफा बंद करी चपरासी हाथ में डाकघर को पठाई दे कहिले, वेल बाबू मकदमा पेश कर। सरकार तरफ वकील ईशान चंद्र सरकार एवं पुलिस दारोगा इनायत होसेन। मोदाला तरफ वकील राम राम लाला हाजर। आसामी रामचंद्र मंगराज। आसामी 4 काठगड़ा भितर हाथ जोड़ी ठिया होइछंती। जज साहेबों डाहाण पाखरे चौकी रे बसी होली बाइबल धरी डाक्तर साहेब जमानबंदी देले। मो नाम ABCD डगलास, बापर नाम EFGS डगलास, जाति इंग्राजी, हाल सानिक कटक। आम्बे कटक जिल्लार सिविल सर्जन। गत 8 तारिख भोर 7:30 समय सरकारी लाश मईना घरे आंभ साक्षात सारियार लाश पोस्टमार्टम एग्जामिन करा जाइछि। चौकीदार गोबरा जेना चिन्हित देवा अनुसार आम्बे कहूचु ताहा सारियार लाश थिला। आम्बे जेते दूर परीक्षा करियछु साहस करी कहि पारू कौनसी प्राणनाशक अस्त्र बा अन्य पदार्थ एहार मृत्युर कारण नुहे। दीर्घकाल उपवास रही विशेष मानसिक जंत्रणा भोग करी मरी जाइथिबार आम्बे यथेष्ट प्रमाण पाइयछु। जज साहेबों सुआल रे साक्षी जवाब देले, लाश देहरे कौनसी पीड़ार लक्षण थिला नहीं, अथच ताहा देहर रक्त सुखी जाइथिला। हृदय रे प्राय रक्त थिला नहीं। पाकस्थली प्राय शून्य थिला। मूत्राधार मलवाहिनी नाड़ी रे किछि पदार्थ नथिला। एही समस्त लक्षण द्वारा जानुछु से उपवास रे मरिछि। सरकारी वकीलों सुआल रे जवाब, हाँ, लाश पिठी रे 3 जगार चिन्ह थिबार गोबरा जेना आंबों को विशेष रूपे देखाइला। आंबे मध्य उत्तम रूपे परीक्षा करी देखि अछुं ताहा माड़र दाग नुहे। प्राणत्याग उतारे गरम लुहा किंबा अन्य कौनसी आग्नेय पदार्थ रे दाग देले जेपरी चिन्ह हुए, यह सेहीपरि ईषत् पोड़ा चिन्ह। पुनर्बार सरकारी वकीलों सुआल रे, ना, आंबे निजे छुरी धरी करी शव काटिना हो। नेटिव डाक्टर गौरांगकर आउ कंपाउंडर वासुदेव पट्टनायक 2 जण आंभ साक्षात शव व्यवच्छेद करिसंती। पुनर्बार वकील सुआल रे साक्षी किंचित खपा होई जवाब देले, आंबे आज को 10.5 बरस हैला सिविल सर्जरी करी आसुअछु। प्रथमे मिलिटरी डिपार्टमेंट रे थिलु। आंबे लंडन कॉलेज रे डाक्टरी पढ़ी पास करिछु। पुनर्बार सुआल रे जवाब देले, प्रथमे आंबे हॉस्पिटल असिस्टेंट थिलु। बर्मा युद्ध रे आंबर प्रमोशन होइछि। जज साहेब आसामी वकील को अनाई कहिले, तुम्हारा कुछ सवाल है? आसामी तरफ वकील राम राम लाला को सुआल। डाक्टर साहेबों को अनाई कहिले, अच्छा, मिसल उपरे आसामीर जो बाउंस ठेंगा अच्छी, यही ठेंगार किछि दाग लाश पिठी रे थिला कि? जज साहेब, नॉनसेंस, और क्या पूछना है पूछो। वकील साक्षी को पुनर्बार जेरा कले, अच्छा, आपण कहउचंती सारिया उपास रही मरिछि, से आपे उपास रही थिला कि आसामी ताको उपवास रखाइथिला? जज साहेब, कुछ बात नहीं, गो ऑन, चलो चलो। पुनर्बार जेरा, अच्छा, सारिया आसामी द्वारा मरिथिबार किछि प्रमाण अछि?
जज साहेब खपा हो कहले, देखो तुम ऐसा बेहुदा सवाल करोगे तो तुम्हारा वकीलाती कैंसल कर देगा। वकील, हजूर, खुदाबंद, माँ बाप दुनिया का हादसा। आसामीर जवाब निगला उतारे दुई पक्ष वकिलों बक्तृता है। भारी झटापटा लगिला। उणा नुहे 2.5 घंटा काल बक्तृता। यही अवकाश साहेब बें लंबर खंडे छापा कागज पढ़ी पकाई टिफिन खाई आसिले। हाकिम बंद कराई नथिले बक्तृता बराबर चली था। हाकिमों हुकुम अनुसार सेरस्तादार रोबकारी लिखि प्रकाश कले। ସେହି ରୋବକାରୀଟା 12 ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜରେ ଲେଖାଗଲା। ରୋବକାରୀ ଲେଖାଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା। ରୋବକାରୀରେ ପ୍ରକାଶ ଥିଲା, ରୋବକାରୀ କଚେରୀ ଅଦାଲତ ଓ ଫୌଜଦାରୀ ସେସନ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଇଜଲାସ, HR ଜ୍ୟାକ୍ସନ ସ୍କୋୟାର ସେସନ ଜଜ୍ ମିଲିକିୟତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁର ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲେ କଟକ, ସରକାର ବାହାଦୁର ମୁଦେଇ ବନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ସା ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ପ୍ରା ଅସୁରେଶ୍ୱର, ଜିଲ୍ଲେ କଟକ ମୁଦାଲା, ସାରିଆ ନାମକ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତୀ ଆଣି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏବଂ ତାହା ଘରର ଆସବାବ ଲୁଟତରାଜି କରିନେଇଥିବାର ମାମଲା। ନଥିବାର ସମସ୍ତ କଥା କାଗଜାତ ଏବଂ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଓକିଲମାନଙ୍କର ଜବାବ ସୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ଜଣାଗଲା କି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ପୋଲିସ ଚାଲାଣି ଅଟେ। ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ଆସାମୀ ଉପରେ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ସେସନ ସମ୍ପ୍ରଦ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମୀର ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ 8 ଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜମାନବନ୍ଦୀ କରାଇଛି। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସତର୍କତା ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁଁ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲମାନଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶ୍ରବଣ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ କି ଆସାମୀ ପୋଲିସ କଥିତମାନେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ପ୍ରହାର କରି ସାରିଆକୁ ବଧ କରିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଉପବାସ ଏବଂ ମନକଷ୍ଟ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେତୁ ଏହିକି ଯେ ପ୍ରଥମ, ନରହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାର ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷୀ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି କି ଲାଶ ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ ଯେ ଏହି ମକଦ୍ଦମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଠିତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ଗୋବରାଜନା ଚୌକିଦାର ସୂତ୍ରପାତକାରୀ ଅଟେ। ତାହାର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଶେଷ ଜମାନବନ୍ଦୀ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଦାଲତରେ କୂଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଅଛି। ମକଦ୍ଦମାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ବନାଜେନା ଏବଂ ଧକେଇ ଜେନା କି ଯେଉଁମାନେ ଆସାମୀ ବାଉଁଶବାଡ଼ିରେ ସାରିଆକୁ ମାରି ପକାଇଥିବାର ବୟାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚୌକିଦାରର ଆତ୍ମୀୟ। ସେମାନଙ୍କର ଘର ଆସାମୀ ଘରଠାରୁ 2 କ୍ରୋଶ ଦୂର। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜାଗରିତ ହୋଇ ଆସାମୀର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖିବା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଆସାମୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାରିଆକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର କଥିତ ହୁଏ ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ 3 ପରସ୍ତ ଘର ବ୍ୟବଧାନ। ସୁତରାଂ ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ଭେଦ କରି ଚଳିବା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଟଣା ଏବଂ କୂଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜବାବ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏହି ହତଭାଗ୍ୟମାନେ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭୀଷଣତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ଗୋବରାଜେନା କୂଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଫୌଜଦାରୀ ସମ୍ପଦ କଲୁ। ଆସାମୀର ପୂର୍ବ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା ପ୍ରମାଣ କରାଇବା ସକାଶେ କେତେଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜମାନବନ୍ଦୀ କରାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପାଇଅଛୁ କି ଆସାମୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରିବା ସକାଶେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ଅଟେ, ମାତ୍ର କାହାର ପ୍ରତି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏପରି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନରହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ମୃତ ସାରିଆ ବା ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର ପାନିଆ, ଡୁଙ୍ଗି, ନରାଜ, ଚରଖି, ତନ୍ତୀ ବୁଣାର ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ କଂସାଢାଳ ପ୍ରଭୃତି ଗୃହର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପୋଲିସ ଆସାମୀ ଘରୁ ବରାମଦ କରିଛି। ମାତ୍ର ଆସାମୀ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରେ ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆସାମୀଠାରେ କଟବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାର
ଅଦାଲତ ଖର୍ଚ୍ଚା ଆଦାୟ ଜୁଲିମାକୁ ଆସାମୀ ନିଲାମ ରୂପେ ସେସବୁ ଖରିଦ କରି ନେଇଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଯେ ସେହି କଟକବାଲା ନାଲିସ ନିଲାମ ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ମକଦ୍ଦମାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଚେଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆସାମୀ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନିଷ୍କର ଭୂମି ଏବଂ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରିବାରୁ ସେହି ଦୁଃଖରେ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ର ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବା, ସାରିଆ ଅନାହାରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଁ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆସାମୀକୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆସାମୀ ଅଗଣା ମଧ୍ୟରୁ ନେତ ନାମକ ଏକ ରାସ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ପୋଲିସ ବରାମଦ କରିଅଛି। ଗାଈ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର ଥିବା ପକ୍ଷମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାର ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଅଦାଲତର ପିଆଦ ନିଲାମ କରିବାରୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନିଲାମରେ ସେ ତାହା ଖରିଦ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ମୋହରଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ନିଲାମ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇଅଛି, ସେଥିରେ ନେତ ଗାଈର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଯେ ଆସାମୀ ଶଠତା ପ୍ରତାରଣ ଦ୍ୱାରା ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ନିପୁଣ ଅଟେ। ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲା। ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଏବଂ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଜ୍ଞାନ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋଭ ରିପୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁକୁମ ହେଲା କି ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନେତ ନାମକ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଉ। ଜରିମାନା ଅସୁଲ ନ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ 3 ମାସ କାରାରୁଦ୍ଧ ରଖାଯାଉ। ଇତି ମେ ମାସ 17 ତାରିଖ ସନ 1832 ମସିହା। H.R. ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସେସନ୍ ଜଜ୍। କଚେରୀ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ବଗି ଚାଲିଗଲାଣି। 4 ଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ ଜଣେ ଆସାମୀକୁ ହାତକଡ଼ି ଦେଇ ନାଜରଖାନାରୁ ଜେଲ ଓରିଆଣ୍ଟ ଧରି ବାହାରିଲେ। ଓକିଲ ରାମରାମ ଲାଲା କଚେରୀ ଆଗ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ଆସାମୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଦୂରରୁ ଡାକିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗରାଜେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ କିପରି ଲଢ଼ିଲି ଦେଖିଲେ ତ? ଫାଶିରୁ ଖଲାସ କରାଇ ଦେଲି। କିଛି ପରବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ବେଧଡ଼କ ଜେଲଖାନାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମାଠିଆଏ ତେଲ ପେଡ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରି ଖଲାସ କରାଇଦେବି।